হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অভিভাৱকসকল জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ক্লাছ 9ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সংক্ৰান্তীয় এক জাননী ওলাইছে ছেবাৰ ফালৰ পৰা। তো এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে চলিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ লাগিব আৰু ফিজ কিমান টকা আদি সকলো কথা মই এই ভিডিঅ'টোত জনাম, গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। তো বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি নথি পত্ৰ বা দৰকাৰী কথা সেইখিনি মই ভালকৈ কৈ দিম। তো চোৱা কি লিখি আছে, বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম। তো ছেবাৰ ফালৰ পৰা ওলাইছিলে নটিচটো, ডেট 10th April 2024, 10 এপ্ৰিল 2024, টু দ্য হেড অফ হাই এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ অল। অৰ্থাৎ সকলো হাই আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰধানসকললৈ এই নটিচটো পঠাইছিলে। Subject to online registration of class 9 students for the year 2024 from 12th April 2024 to 13th May 2024. অৰ্থাৎ নৱম শ্ৰেণীৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো 2024 বৰ্ষৰ কাৰণে 12 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 30 মেলৈকে চলিব। Sir, Madam, with reference to the subject cited above, I am inform you that the online registration portal for registration of class 9 students for the year 2024 will open from 12th April 2024. The last date of registration is 13th May 2024. অৰ্থাৎ এইটো হাই বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলক কৈছে যে তেওঁলোকক এইটো জনোৱা হৈছে যে নৱম শ্ৰেণীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম 2024 বৰ্ষৰ কাৰণে 12 এপ্ৰিল 2024 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ অন্তিম দিন হ'ল 30 মে। তাৰপিছত ইউডাইচ কোড, এইটো ইউডাইচ কোড সংক্ৰান্তীয় আগতেও দুটা নটিচ ওলাইছিলে যে এটা হ'ল যে যিবিলাক স্কুলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নৱম শ্ৰেণীত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তেওঁলোকৰ ইউডাইচ লাগিব। যিবিলাক স্কুলৰ ইউডাইচ কোড নাই তেওঁলোকে কি এপ্লাই ফৰ এটা অপশ্যন থাকিব, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। এইখিনি লিখিছে। In the registration portal, all the schools must provide the 11-digit UDICE code in the My School page. However, if any school does not have UDICE code, then the school will put applied for in the field of UDICE code in the registration portal. The schools which does not have the UDICE code must apply for the same through the necessary procedure and update it in registration portal before the registration process of next year, that is 2025. Further, all schools having UDICE code must enroll their students in the UDICE portal. অর্থাৎ এই বছৰ UDICE নোহোৱাকৈ হ'ব, কিন্তু 2025 বৰ্ষৰ পৰা UDICE লাগিবই। For government and provincialized schools, while registration of students, school must provide the 17-digit student ID of class 8 used in Gunotsov or Shiksha Setu. If for any student the 17-digit student ID is not available, then school will put NA in the respective field in the registration portal. আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে অষ্টম শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ 8ৰ যিটো ষ্টুডেণ্ট ID আছিলে 17 অংকৰ সেইটো দিব লাগিব, আৰু যিসকলৰ সেইটো নাই এই জেগাটোত NA বহাব লাগিব। The schools which does not have the UDICE code must apply for the same through the necessary procedure and update in registration portal before the registration process of next year 2025. Further, all schools having UDICE code must enroll their students in the UDICE portal. এইটো আগতেও কৈছে। For private school, if for any student the 17-digit student ID is available, then the school will provide the student ID field, else the school will put NA. All the head of the high and higher secondary schools affiliated under SEBA are hereby requested to complete the registration of class 9 students within the above stipulated time period. অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে যিবিলাক বেচৰকাৰী স্কুল বা প্ৰাইভেট স্কুল যিসকলৰ 17 অংকৰ ষ্টুডেণ্ট ID আছে তেওঁলোকে বহাব, আৰু যিবিলাকৰ নাই তাতে NA বহালেই হ'ল। আৰু সকলো প্ৰধানসকলক জনাইছে যাতে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত সকলো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম কমপ্লিট কৰে, অৰ্থাৎ 12 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 মেৰ ভিতৰত। Brief steps of registration process are given below. তো
ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কি বস্তু লাগিব সেইখিনি চাই লোৱা Before starting the online registration process, all schools will collect the below details from each of the students to be registered in class 9. সকলোবিলাক বিদ্যালয়ে 9ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে তলৰ নথিপত্ৰবোৰ যাতে সংগ্ৰহ কৰি লয় অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখিনি নথিপত্ৰ দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ Details of the students in data capture sheet attached here with annexure 1 তো ইয়াৰ তলত দিয়া আছে ফৰ্ম এটা এই ফৰ্মখিনিত কি বস্তু লাগিব এই আটাইখিনি কালেক্ট কৰিব লাগিব পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো উইথ হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু এটা পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো যিটো পিছফালৰ ৰংটো বগা হ'ব লাগিব ফুল সিগনেচাৰ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট ইন ডাটা কেপচাৰ শ্বীট আৰু এই তলত যিটো ফৰ্ম দিয়া আছে তাতে ফুল সিগনেচাৰ লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ photocopy of the birth certificate of the students to be uploaded in the registration portal. জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটোৰ জেৰক্স কপি লাগিব যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন পৰ্টেলত আপলোড দিব লাগিব অৰ্থাৎ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ student has to provide his Aadhaar number in the data capture sheet if his Aadhaar number is not available then Aadhaar number of his parent any one is to be provided আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আধাৰ নম্বৰ এই ডাটা ক্যাপচাৰ শীটত দিব লাগিব যদি নাই তেন্তে মা বা দেউতাক যিকোনো এজনৰ দিলেও হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ is rupees 2250 per student for the PWD students registration fees is rupees 100 only তো এইটো মনত ৰাখিবা যে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবদ মাত্ৰ 250 টকা দিব লাগিব আৰু পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট অৰ্থাৎ যিসকল শাৰীৰিক অক্ষম তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিহেভাৱে সক্ষম তেওঁলোকে 100 টকা দিব লাগিব after collecting the above information please visit SEBA's official website sebaonline.org and click on the link class 9 registration 2024 link will be available from 12th April 2024 তো এই ওপৰৰ ডাটাখিনি কালেক্ট কৰাৰ পিছত স্কুলে কি কৰিব লাগিব sebaonline.org এই ওয়েবসাইটত গৈ ক্লাস 9 ৰেজিষ্ট্ৰেচন 2024 এই লিংকটো 12 এপ্ৰিলৰ পৰা থাকিব তো তাতে ক্লিক কৰিলে হল তাৰ পিছত লগইন কৰিব কৰি পেলাই update school details after logging in the school has to update details of the schools in the my school page before proceeding registration all schools are requested to check their respective schools details and update তো প্ৰথমতে স্কুল ডিটেইলস আপডেট দিব লাগিব তাৰ পিছত UDIS code all schools must update the UDIS code correctly in my school page তো UDIS code to শুদ্ধকৈ আপডেট দিব লাগিব my school page in any school does not have UDIS code then they must apply for the same and update accordingly in my school page center schools will be able to view their center bank accounts details also center schools must check their bank account details carefully and if any discrepancy found then the school has to email to deputysecretary.seba@gmail.com আৰু যিবিলাক সেন্টাৰ স্কুল থাকিব তেওঁলোকে বেংক একাউন্ট বিলাকো চাব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেতিয়া এইটো ইমেইল কৰিলে হল after updating the school information please go to registration and receive the applications সকলো আপডেট কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচনত যাব লাগিব তাৰ পিছত এপ্লিকেশন বিলাক ৰিসিভ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সেন্টাৰ স্কুল বিলাক add student click on the new application to add the students one by one Here, after clicking on new application, one pop-up will arise asking the student ID. School has to provide 17-digit student ID if available, else school may proceed without student ID. তো add student গৈ প্ৰথমতে student ID দিব লাগিব 17 অংকৰ যদি না থাকে এটো নোহোৱাকৈ কি proceed কৰিব পাৰিব confirm admitted school While adding the student, by default the school name will be displayed in the admitted school section at the top of the online form. School has to confirm whether the student belongs to that school or not. If not, then actual name of the school has to be provided. তো এটো প্ৰথমতে কনফার্ম কৰিব লাগিব admitted school to তাৰ পিছত পেমেন্ট আছে সকলো বিলাক ষ্টুডেন্টক এড কৰাৰ পিছত পেমেন্ট কৰিব লাগিব
পেমেন্টটো অনলাইন মোডত কৰিব পাৰিব বা চালানতো কৰিব পাৰিব ফৰ্ম নাম্বাৰ 50 তো এইবিলাক স্কুলে কৰিব তো মই ইয়াত এই ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবিলাক কৈ দিছোঁ চোৱা অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো 12 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 এপ্ৰিললৈকে চলিব আৰু পেমেন্টটো অৰ্থাৎ স্কুলে যিটো পেমেন্ট কৰিব এইটো 10 জুনলৈকে থাকিব তাৰপিছত লাষ্ট ডেট অফ জেনাৰেটিং দ্য ফাইনেল লিষ্ট এইটো ফাইনেল লিষ্ট ওলাব এইটো 12 জুন তাৰিখে ওলাব লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ ফাইনেল লিষ্ট by feeder schools to the center in charge 15 June আৰু 15 জুন তাৰিখে feeder school বিলাকে center schoolত এই লিষ্ট বিলাক জমা দিব লাগিব last date of submission of the final list by the center in charge at the office of the inspector of schools 20th June 2024 আৰু center in charge জনে এটো জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ হল 20 জুন important instructions for filling up the online registration form অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ দৰকাৰী হেৰিবিলাক হ'ল এণ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট নেম ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম কাৰেক্টলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম দেউতাৰ নাম মাৰ নাম শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব দ্য এজ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট শুড বি মিনিমাম 30 years as on 1st January 2024 ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ ন্যূনতম বয়স 13 বছৰ হ'ব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2024 তাৰিখে ডেট অফ বাৰ্থ শুড বি এজ পাৰ দ্য বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আৰু জন্মৰ তাৰিখটো জন্ম চাৰ্টিফিকেট মতে হ'ব লাগিব ষ্টুডেণ্ট হেজ টু সাবমিট ফটোকপি অফ দ্য বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অৰ এমই স্কুল চাৰ্টিফিকেট where the date of birth of the student is mentioned for uploading in the registration portal আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে জন্মৰ সাৰ্টিফিকেট বা এমই স্কুলৰ সাৰ্টিফিকেট য'ত জন্মৰ তাৰিখ দিয়া থাকিব হেতু আপলোড কৰিব লাগিব তো ইয়াতে ডাটা ক্যাপচাৰ শীট যেটো এটো কেনেকুৱা চাইলো এইখিনি বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফিল আপ কৰি স্কুলত জমা দিব লাগিব ইন্ডিভিজুৱেল ডাটা ক্যাপচাৰ শীট ফৰ ষ্টুডেন্টস অফ অনলাইন ক্লাছ 9 ৰেজিষ্ট্ৰেচন নেম অফ স্কুলৰ নাম দিব লাগিব যিখন স্কুলত এডমিশন লৈছে নেম অফ দ্য ষ্টুডেন্ট ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম গাৰ্জেন নেম Name of the school attended last অর্থাৎ একদম লাষ্টত যিখন স্কুলৰ পৰা পঢ়ি আছিল এইটোৰ নাম ষ্টুডেন্ট আইডি শিক্ষা সেতুৰ পৰা এইটো ভৰাব লাগিব স্কুলে ভৰাব এলিমেন্টাৰী এডুকেশন আইডি তো যদি থাকে ডেট অফ বাৰ্থ সেক্স মেল মতা মাইকি এটো কি ৰিলিজিয়ন বহাব লাগিব কাষ্ট বহাব লাগিব ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড হয় নে নহয় হলে কেনেকুৱা তাৰপিছত ষ্টুডেন্টছৰ আইদাৰ পেৰেন্টছ আধাৰ নম্বৰ ম্যান্ডেটৰি টু ভৰাব লাগিব আধাৰ নম্বৰ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহলে মা দেউতাৰ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি যদি থাকে এড্ৰেছ লাইন বহাব লাগিব যদি প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ পার্মানেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় টিক মাৰ্ক দি দিলে হল তাৰপিছত মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন আসামিজ বড়ো কি হয় এটো বহাব লাগিব ষ্টেট আসাম পিন এমআইএল সাবজেক্ট যি হয় আসামিজ বেঙ্গলি বড়ো যি হয় এটো বহাব লাগিব ইলেক্টিভ সাবজেক্ট এমআইএল গ্ৰুপ পাসপোর্ট সাইজৰ ফটো আৰু ইয়াত এটা ভালকে এটা সিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কৰিব লাগিব জন্মৰ সাৰ্টিফিকেট বা এমই স্কুলৰ যেটো সাৰ্টিফিকেট এটো দিব লাগিব তো এইখিনি আছিল সেবাৰ ৰিজনাল অফিস বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে দৰকাৰ হলে চাই কল কৰি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব লগা কিবা থাকিলে জানিব পাৰিব তো এইখিনি আছিল ক্লাস 9 ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা তো হেতু মনত ৰাখিব লাগিব যে ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ 13th মে তো আশা কৰো ভিডিওটো সকলোৱে উপকৃত হ'ব তো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব থ্যাংক ইউ